मैं तो दिठा रे अलबेलो आवतारे लो। आज मैं तो दिठा रे अलबेलो आवतारे लो। आज मैं तो दिठा रे अलबेलो आवतारे लो। गिरिधर गिरिधर गोवालिया ने संग जो। आज मैं तो दिखा रे अलबेलो आवतारे लो। सुंदर मोळीडो रे शोभे शिर ऊपरे रे 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 लो। जर कसी जामा पेऱ्या अंग जो। आज मैं तो दिखा रे अलबेलो आवतारे लो। फूलडाना तोरा रे खोस्या बाई धूप मारे 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 लो। गजरा गजरा बांध्या छे बेउ हाथ जो। आज मैं तो दिखा रे अलबेलो आवतारे लो। बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावनो विदथेषु जग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सुरचक्षुषुर्विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुर्वागुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायु शतमिन्नुशरदो अन्ति देवाः जत्रा नश्चक्राजरसन्तनु नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकितायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समिहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु नारायण नरभ्राता द्विजकुल तनुधारी प्रभु द्विजकुल तनुधारी पामर पतित उदारा पामर पतित उदारा नारी नित्य नित्य गौतम वीरा करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे तो भी गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनो दे दर्शन करसे प्रभु दे दर्शन करसे काल कर्मथी छूटे काल कर्मथी छूटे कुटुंब सहित दर्शे आयसर करुणानिधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे सिद्धि समुदय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णोर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि वै तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ देवाभिवन्दनं स्थापित देवताभ्यो वन्दनम् वन्दो सहजानन्दन
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી રાધાય રમણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી પવન સુત હનુમાનની જય. પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ શ્રી
जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय
શ્રીમદ રામચરિતમાનસ, જેનો આજે શુભારંભ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રામચરિતમાનસમાં 7 સ્કાંડો આવે છે અને 7 એના વિભાગ આવે છે. દિવસને 7 નામથી વહેંચવામાં આવ્યા છે. સોમવારથી શરૂ કરશું એટલે રવિવાર સુધીના દિવસો એને 7 નામથી વહેંચવામાં આવ્યા છે. ભાગવતજીની કથાને એટલે જ સપ્તાહ પારાયણ કહેવામાં આવે છે. જેમ દિવસ પૂરો થાય એટલે રાત્રિ શરૂ થાય, પણ રાત્રિ પૂરી થાય એટલે વળી પાછો દિવસ શરૂ થાય. એમ રવિવાર પૂરો થાય એટલે સોમવાર શરૂ થાય. આનો અર્થ એ થયો કે દુનિયા ગોળ છે. તો જગત જો ગોળ હોય તો જગતમાં રહેનારી જે વ્યક્તિ છે એની લાઈફ બી ગોળ હોય. અને એક વાત નક્કી છે કે જે વસ્તુ ગોળ હોય છે એનો આરંભ અને એનો અંત નક્કી ન થઈ શકે. ગ્રેવિટેશનમાં અર્થ જ્યારે સ્થિર બન્યો ત્યારે ઋષિ મહર્ષિઓને એક પ્રશ્ન ઉભો થયો કે ગોળ દુનિયાને ક્યાંથી આરંભ આપવો. આ જગત ગોળ જો હોય તો આને આરંભ ક્યાંથી આપવો ને અંત ક્યાં આપવો. સંભવ છે જે ભાગને તમે અત્યારે આરંભ આપો છો એ સમય પછી આરંભ પાછો નોર્થમાં જતો રહેશે. વર્ષો સુધી મનોમંથન કર્યા પછીથી સનને કેન્દ્ર સ્થાને મૂક્યો. સનને કેન્દ્ર સ્થાને મૂકી અને પૃથ્વીનો જે ભાગ હતો ને ઈષ્ટ નામ આપ્યું. સનના કેન્દ્ર સ્થળમાં રહેલો જે ભાગ એને ઈષ્ટ ભાગ કહેવાય છે અને દુનિયા ત્યાંથી શરૂ થાય છે. તો માનવ માટે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? કારણ કે આત્મા તો નિત્ય છે. રવિવાર પછી સોમવાર, સોમવાર પછી ચાલતા ચાલતા રવિવાર, ફિર પાછો સોમવાર. તો સવાર પીછે સાંજ, फिर सवेरा. ऐसी बात जीवन की हुई. आत्मा नित्य છે. હવે આત્માને ક્યાંથી શરૂઆત આપવી? ભારતીય ઋષિઓનું મંથન એવું છે કે જ્યારથી ભગવાન સમજાણા ત્યારથી આત્માને આરંભ આપો. જ્યારથી જીવન સમજાણું ત્યારથી જ એનો આરંભ શરૂ થયો. જેનો આરંભ થાય એનો અંત થાય. આરંભ જો ન હોય તો અંત છે જ નહીં. તો જનાર્દન અને જીવન આ બેને સમજાય એનું નામ માનવ જીવનનો પ્રારંભ થયો કહેવાય. તો રામાયણ એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિનું જીવાતું જીવન કહેવામાં આવે છે. રામની ગાથાને સાંભળ્યા પછી ભગવાન શું છે અને જીવન શું છે એ બંનેનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવે છે. અને એ ખ્યાલના અનુસંધાને જ્યારે ચાલીએ છીએ
ત્યારે આત્માની માથેથી જન્મ અને મરણ એ સદંતર નાશ પામે છે. જીવાત્મા મોક્ષને પામે છે. એટલે રામાયણને જીવન માનવામાં આવ્યું છે. તો જીવાત્મા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે એટલે એનું છગન ને મગન ને એવા નામ પડે છે. પરંતુ એ શરીર જે છે એ શરીરને વ્યવસ્થિત જો તમે સાવધાનીથી નહીં સાચવો તો એ શરીર દુઃખરૂપ બને છે. પરિણામે માણસ શરીરને સાચવવાના પ્રયાસમાં રહ્યો, આત્માને સાચવવાના પ્રયાસમાં એ થાપ ખાઈ ગયો. હર કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે મળે છે ત્યારે એમ પૂછીએ છીએ કે તબિયત કેમ છે. કોઈ દિવસ વ્યક્તિને પૂછવામાં નથી આવતું તારી મનની સ્થિતિ કેમ છે. હર કોઈ વ્યક્તિ પૂછે શરીરે કેમ છે. હવે તમે પૂછો અને કદાચ પેલો એમ કહે કે ગોઠણમાં વા આવી ગયું છે, કમર બહુ દુખે છે, યાદ શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે, તો તમે એમાં કઈ હેલ્પ કરી શકો એમ છો? તમે પૂછો છો કે તબિયત કેમ છે અને કદાચ પેલો ફાઇલ આપણી સામે ઓપન કરે તો આ બોડીમાં કંઈ પણ આપણે મદદ કરી શકીએ એમ છીએ? આપણે એટલું કહીએ કે સહન કરતા શીખવું જોઈએ, તો ખબર જ છે ને. કાં તો એમ કહીએ કે આને સહન કરતા ટેવાવું જોઈએ. 79માં બાયપાસ થયું પછી વર્ષ પછી હું ડોક્ટરને બતાવાઈ ગયો તો મને કે કેમ છે? મેં તો ડોક્ટર જ પૂછે છે કેમ છે તો ફાઇલ ઓપન કરું છે. મેં તો આ તમે જે કાપ્યું છે ને એ પિંજર દુખ્યા કરે છે. હું સમજતો હતો કે આનો જવાબ શું હશે. તો મને કહે છે સ્વામી હવે એ દુખાવાથી તો થોડુંક તમારે ટેવાવું પડશે. મેં તું જાણતો જ દુનિયાનો આ જ જવાબ હોય છે. કોઈની વાઈફ ઓફ થઈ જાય, નાના નાના બચ્ચા હોય, પેલો પુરુષ ભાંગી પીડ્યો હોય, જેટલા ઘરે મોઢે થાવ આવે ને બધા એમ કે થોડું કઠણ થઈને સહન કરવું જોઈએ, સમજણથી દુઃખ ઓછું કરી શકાય. તો તમે એવું કરવા ધક્કો કાઢો. સમજણથી દુઃખ ઓછું થાય, ધીરજ રાખવી જોઈએ, સહન કરવું જોઈએ. તમે તો તાજું કરાવવા આવ્યા ને માંડ ભૂલ્યા થાય. 2 દિવસે માંડ ભૂલ્યા થાય તો તમે કોતરીને પાછું ઊભું કર્યું. વાઈફ બહુ ડાય હતી, બહુ ભણેલી હતી, બહુ હોશિયાર હતી, બહુ હાંચવતી હતી. વાઈફ છે તો ઘર કહેવાય, વાઈફ વગરનું ઘર છે તો શમશાન. તમે તો તાજું કર્યું પાછું. માંડ રડતો બંધ થયો. તો રામાયણનો અર્થ થાય છે પ્રત્યેક લોકોનું જીવાતું જીવન. આ જીવન બનાવવું પડે. દુકાનેથી ઘઉંની બેગ લાવ્યા પણ એમનેમ ઘંટીમાં ન ઉરાય, એને દરણું કરીને કાંકરા કાઢવા પડે. લોટ થયા પછી ડાયરેક્ટ મુઠ્ઠી ભરીને મોઢામાં ન ઓરાય, એની ભાખરી બનાવવી પડે. ભાખરી બનાવ્યા પછી એને ખાવામાં જો આવે તો પોષણ મળે. એમ પરમાત્માએ તો જન્મ આપ્યો એટલે ભગવાનનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું. હવે જવાબદારી આપણી શરૂ થઈ કે આ જિંદગીને વ્યવસ્થિત બનાવવી જોઈએ. નહીં તો આની આ જિંદગી માણસને ગળાનો ફાંસો બને છે.
સરસ ભીંડાનું શાક તો લાવ્યા, પણ બનાવતા તો આવડવું જોઈશે ને. નહીં તો ભીંડો સમારીને વઘારીને તપેલી પાણીથી ભરી દો ને માથે ઢાંકી દો, છીબું જેવો મજા આવે નહીં. પછી કથાના પોસ્ટર હોય ને, વોલ પોસ્ટર, એ ચોંટાડવા જેવું થાય. વસ્તુ તો ફાઇન છે, પણ હવે જવાબદારી આપણી શરૂ થાય છે કે એનો યુઝ કેમ કરવો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહેતા કે વસ્તુ જેટલી કિંમતી હોય એ જ પ્રમાણે એનો ઉપયોગ પણ એટલા જ ધ્યાનથી જો કરવામાં આવે તો સારી વસ્તુ સારી રહે, નહીં તો એ વસ્તુ બરબાદ થઈ જાય. આ દેશમાં કોઈ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર થાય ને, નવા જયારે ફ્લેટ હોય ને બહુ ફાઇન હોય, પણ 2 વર્ષ પછી તમે જોવો ને તો દાદર, એની દિવાલો ગાર્બેજ જુઓ. વસ્તુ સારી હતી, પણ સારી વસ્તુને એટલા જ ઊંચા ભાવથી આપણે એને સંભાળી ન શક્યા, પરિણામે ગંદુ થયું. પેન્ટ પીસ કિંમતી હોય છે, પરંતુ એની સિલાઈ કરનારો દરજી એટલી જ સાવધાનીથી પેન્ટ બનાવે તો એ પેન્ટ શરીરમાં ફિટ થાય. પણ માપ વગર એમનેમ કાતર મૂકી લેંગો સીવે, હવે પહેરીને જો બહાર નીકળે તો જોનારને એમ લાગે કે આની તો સર્વિસ ગઈ લાગે છે. ઘઉં ભરવાના ઠેલા જેવો લાગે. એટલે જ ફોરેન વાળા પણ અહીંથી પેન્ટ બુશર્ટ લઈ જાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ સારી છે એટલો જ સાવધાનથી એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ડિસિપ્લિન અને શિસ્તતા બે જ્યાં સુધી માણસમાં ન આવે ત્યાં સુધી વસ્તુ સારી હોવા છતાંય પણ એ સુખરૂપ નહીં બની શકે. મને એક ભાઈ કે, સ્વામી તમે તો સંત છો. મેં તો કેમ? તો મને કે ભગવાનને એક પ્રાર્થના કરો ને. મેં તો કાયમ કરું છું. તો મને કે હું કહું એવી એક પ્રાર્થના કરું. શું? ભગવાને આ સૃષ્ટિ બનાવી એ બધી તો ખૂબ સારી બનાવી, પણ તમે એટલી પ્રાર્થના કરી અને એમાંથી માકડ અને મચ્છર આ બેને બરબાદ ન કરાવી શકો? આ સૃષ્ટિમાંથી 2ના નંબર કાઢી નાખવા. મને કે બિન ઉપયોગી સૃષ્ટિમાં 2 છે. હાથ હલાવ્યા જ કરવા પડે, હલાવ્યા જ કરવા. એક હાથની મેટ્રેસ હોય, વ્હાઈટ ચાદર હોય, એસી રૂમ હોય, પણ જો બેડમાં માકડ પીડ્યા હોય તો આખી રાત ખંજવાળવામાં જાય. આપણે જો મહેમાનને જાવ એમ ન કહેવું હોય, ઘરે મહેમાન આવે, ઘણા મહેમાન છે ને ફેવિકોલ હારે લઈને આવે. એને જાવ એમ જો ન કહેવું હોય તો કાં હાજે વિન્ડો ઉગાડી નાખવી, એટલે મચ્છર અંદર ઘૂસે, અને કાં માખડ વાળા બેડ ઉપર મેટ્રેસ પાથરી દેવી આરામથી. તો મને કે આ 2 સૃષ્ટિ છે એ બાદ ન કરાવી શકો? બધી બાદ ન કરાવાય, પણ એનાથી સમાજને ફાયદો શું? એનાથી સમાજને ફાયદો એ છે કે જાગતો હોય ને, એનાથી માણસ જાગતો રહે. એ સ્વચ્છતા માટે જ કુદરતી આ 2 પ્રાણી સૃષ્ટિ બનાવી. નહીં તો તમે બિલકુલ સ્વચ્છતા નહીં રાખો. હવે તમને ભય છે કે ઘરને જો ક્લીન નહીં રાખે તો માકડને વંદાનાનો ઉપદ્રવ વધશે. આખી સિટીને જો સ્વચ્છ નહીં રાખીએ તો મચ્છરનો ત્રાસ વધશે.
એટલે તમે એની પાછળ સભાન છો. નહીં તો કરી મૂકો ગાર્બેજ જેવું ઘર આખો. તો રામાયણ એવું માને છે પરમાત્માએ પોતાનું કાર્ય પૂરું કર્યું, હવે જવાબદારી તમારી શરૂ થાય છે. તો જીવનને કઈ રીતે જીવવું હવે તમારી ઉપર છે. જ્યારે જીરો શોધાણો, જીરો શૂન્ય જેને આપણે કહીએ છીએ, એ જીરો જ્યારે શોધાણો, કમાલ કરી છે જીરો શોધનારે. જે આંક પછી જીરો શોધાણો કમાલ કરી છે, આપ તો જાણતા હશો. હવે જીરો શોધનારે જીરો શોધ્યો. હવે એ જીરાને એકડાની પાછળ મૂકો તો 10 થાય, વળી જીરો મૂકો તો 100 થાય, વળી જીરો મૂકો તો 1000 થાય. અને કદાચ એ ત્રણેય જીરા છે કાઢીને એકડાની તમે આગળ મૂકો તો શું થાય? હવે જીરો ક્યાં મૂકો એ તમારા હાથની વાત રહે. શોધનારે તો જીરો શોધી આપ્યું છે. જે દિવસે અણુબોમ્બ શોધાણો તે દિવસે એના સાયન્ટિસ્ટને ખ્યાલ નહોતો કે લાદેન જેવા પાકશે અને એનો દુરુપયોગ કરશે. હથિયાર જ્યારે શોધાય છે ત્યારે એનો સંશોધક જે હોય છે એની એક કલ્પના હોય છે કે આ હથિયારથી માણસ પોતાના દેશનું રક્ષણ કરી શકશે, દેશને અખંડિત રાખી શકશે, ખરાબ માણસોથી પોતાનું રક્ષણ મેળવી શકશે, એવી એક ઉમેદ હોય છે. પરંતુ એ જ હથિયાર ખરાબ વ્યક્તિના હાથમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે એ જ હથિયાર ઉપયોગી થવાને બદલે માણસને ભયરૂપ બને છે. અને એટલે જ અમેરિકા ઈરાકની પાછળ પડ્યું છે. માણસનું સર્જન થયા પછીથી રામાયણની ખાસ જરૂર રહી. રામાયણ સિવાયનું જીવન એ ખરેખર અધૂરું જીવન છે. રામાયણ વગરના જીવનથી કોઈ ફાયદો નહીં થવાનો. ન તો પરિવારને ફાયદો થાય, ન તો પોતાની જાતને ફાયદો થાય. રામાયણના અધ્યયન સિવાય માણસ માણસ કહેવાશે, બાકી એ રાવણ વિચારવાળો માણસ હશે. રાવણ વિચાર તો ખતરનાક વિચાર છે. રામાયણનો જેણે અનુભવ કર્યો છે, રામાયણને જે વ્યક્તિ ફોલો થાય છે, એનું જીવન ભગવાન રામજીના જેવું થશે. હવે જીવન કેવું બનાવવું? ભગવાન રઘુનાથજી જેવું જીવન બનાવવું હોય તો રામાયણને ફોલો થવું પડે. રાવણ જેવું જીવન બનાવવું હોય તો રામાયણને છોડી દો. પછી એક સદગ્રસ્તની બેબીને જ્યારે એની બર્થડે હોય, એવો કોઈક દિવસ હોય ને ત્યારે એના વડીલો એને 5-25 રૂપિયા આપતા. આ નાની બચ્ચી પેલા રૂપિયા જે ઘરમાંથી આપે ને એ રામાયણના પુસ્તકમાં મૂકે. 100 રૂપિયા ભેગા થાય ને તો વળી કે ડેડી મને આ તું નોટ કરી આપે, અને છૂટા લઈ લે ને એનો બાપ આખી નોટ આપે 100ની. એ 100ની નોટ પછી રામાયણની વચ્ચે મૂકે. એક દિવસ પેલા સદગ્રસ્ત પેલી રામાયણ વાંચવા માટે ખોલી એટલે આ રૂપિયાની નોટ છે અંદર 100 રૂપિયાની. એટલે એની વાઈફને કહે છે કે રામાયણમાં પૈસા પણ મૂક્યા. મને ખબર નથી, બેબી વાંચે છે એટલે એને પૂછો. આ બે તો વાંચતા જ નહોતા. બૌદ્ધા એ લોકો ઘરમાં પુસ્તક હારા વંચાવે, પણ વસાવવા છતાં વાંચવાનો અભાવ છે. માણસની એક પ્રકૃતિ છે કે
આશીર્વાદથી જો મળી જાય ને તો મહેનત કરવી જ નથી. આશીર્વાદથી જો મળી જાય, બાપજી આવ્યા એટલે ચાંદલો કરીને એક ચદર ઓઢાડી દઈએ અને આશીર્વાદ જો આપી દે, ભાજી મોળા છે આશીર્વાદ. એટલે તમને માગવાની ટેવ પડી ગઈ છે અને અમારે હા પાડવાની ટેવ પડી ગઈ છે, બાકી બે હાવ ખોટા છે. તમે એવું માની લીધું કે એક ચદર ઓઢાડી એટલે બાપજીના આશીર્વાદ મળી છે. ભૂલ ન ખાઓ. પરસેવો પાડ્યા સિવાય પૈસો કદી મળતો નથી. વગર પરસેવે જો મળે છે તો સમજી લેવું માણસને મૂંડ્યા સિવાય ન મળે. કાં મૂંડો તો પરસેવા વરી, નહીં તો પરસેવો પાડો તો જ પૈસો મળે. એમ આશીર્વાદ તો ત્યારે મળે કે જીવન રામાયણ જેવું બને ત્યારે મળે. એટલે પેલા બેન કહે છે કે બીબીને પૂછો, એ વાંચે છે એટલે કદાચ એને ખબર હશે. પૂછ્યું, બેટા આ રામાયણમાં પૈસા તેમ મૂકે છે? તો હા. પણ બેટા રામાયણમાં પૈસા ન મુકાય, પૈસા તિજોરીમાં મુકાય. રામાયણમાં પૈસા મૂક્યા છે તો કોઈ આવે રામાયણ ખોલે અને ભલે તો લઈ જાય ને. પેલી બેબીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. નાની દીકરી એમ કહે છે, ડેડી, જે માણસ ચોરી કરવા માટે આવે એ કોઈ દિવસ રામાયણને ઉગાડે જ નહીં. જે માણસ ચોરી કરવા આવવાનો છે એ રામાયણનું નામ ઉપર વાંચે એટલે ખોલે જ નહીં રામાયણ, એ તેજોરી તોડે. અને જે માણસ રામાયણને ખોલે એ કોઈ દિવસ પૈસાને અડે જ નહીં. એ પારકા પૈસાની સામે દ્રષ્ટિ પણ ન માંડે. પિતાજી, તેજોરી કરતા એ પૈસા રામાયણમાં રાખવા વધારે સલામત છે. તો રામાયણના 7 કાંડ છે, લાઈફના 7 દિવસ છે. બહુ ધ્યાનથી જો તમે આનું શ્રવણ કરશો ને તો જીવનના એક મુદ્દાઓ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આપણે ત્યાં કોઈ ટીચરની સર્વિસમાં જ્યારે જોડાય, પ્રોફેસરની સર્વિસમાં જ્યારે જોડાય ત્યારે એમાં 2 વિચારધારાવાળા પ્રોફેસરો દેખાય. એક પ્રોફેસરની વિચારધારા એ હોય કે તમારે ભણવું હોય તો ભણો, ન ભણવું તો કાંઈ નહીં, મને તો 30 તારીખે પેમેન્ટ મળવાનું છે. અને એક વિચારધારો પ્રોફેસર હોય કે પેલા બાળકોને જે રીતે વધારે ને વધારે રસ જાગૃત થાય, એજ્યુકેશનમાં વધારે ને વધારે આકર્ષાય, લેસનમાં વધારે ને વધારે ધ્યાન આપે એવો પૂરો પ્રયાસ કરશે. એ એમ માને છે કે હું સરકારનો પગાર લઉં છું, ઈશ્વર મારી એક ફરજ સમજે છે, તો જેનો પગાર લઉં છું એ નિમિત્તને મારે બરાબર મહેનતથી પાર પાડવું છું. એમ અમે તમારું ખાઈએ છીએ, અમે સમાજ માટે ભગવા પહેર્યા છીએ, મોક્ષ માટે ભગવા પહેર્યા છે એવું માનવાને કોઈ કારણ નથી. યા સંસારથી ડરી જવાથી ભગવા પહેર્યા છે એવું કોઈ કારણ નથી. એક જ વાત છે કે સનાતન ધર્મની બહેનોને ભાઈઓ એને યોગ્ય રસ્તા ઉપર સમજાવીને લઈ જવા છે કે જે રસ્તે ચાલવાથી એ ખૂબ સુખી થાય, જીવે ત્યાં સુધી મુરાદથી જીવે અને શરીર છૂટે ત્યારે ઢોલ વગાડતા વગાડતા ભગવાનના ધામમાં જાય. બસ આને માટે જ આ ભગવા પહેર્યા છે. તો 7 કાંડમાં હવે બાલકાંડનો શુભારંભ થાય છે. બાલકાંડમાં ભગવાન શિવ અને શિવાની બહુ સરસ એક કથા આવે છે. આનાથી બાલકાંડ એ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરશે
કે લગ્ન પહેલા પુરુષ અને લેડીઝ એના શરીર બે હોય, અને શરીર બે હોય એટલે આંખો 4 હોય, હાથ પગ ડબલ હોય, કારણ કે બંનેની બોડી અલગ અલગ છે. લગ્ન પછી સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેનું એક જીવન બને એટલે આંખો ભલે 4 રહી પણ દ્રષ્ટિ એક થવી જોઈએ. માથા ભલે બે ના થઈને 2 થયા પણ વિચાર એક થવો જોઈએ. બંનેના થઈને હાથ ભલે 4 થયા પણ ક્રિયા એક થવી જોઈએ. બંનેના મળીને પગ ભલે 4 થયા પણ ગતિ એક થવી જોઈએ. બંનેના થઈને બ્રેન 2 થયા પણ વિચાર એક. આવું જો ન બની શકે તો બાલકાંડ એમ કહે છે કે સંસાર તમારે માટે સનેપાતનું દર્દ બનશે. આજે પણ તમે જોશો તો 60 વર્ષ ઉપરના જે હોય એને તમે પૂછ્યું સાધુ થવું છે. 60 વર્ષ ઉપર જે પોગી ગયા હોય એને પૂછ્યું સાધુ થવું છે, તરત જ હા પાડશે. કારણ કે એ લોકો ગળા સુધી ધરાઈ રહ્યા. હવે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરતા હોય કે આમાંથી છોડાય, આમાંથી છોડાય. ભગવાન કે પણ તું ગળા સુધી કૂદી ગયો, હવે તને જાલીને બહાર કાઢવો છે નથી. તારી માથે વાળ હોત તોય ખેંચીને બહાર કાઢત, પણ માથે તોલો થઈ ગયો. સપૂચો સંસારમાં કૂદી ગયો અને હવે એમ કે છે મને બહાર કાઢ, મને બહાર કાઢ.